सदा भगवत प्रसाद सदा न गति कुतयते ध्येयं स्तवंस्तस्य यशस्वीर्षन्नं वन्दे गुरुश्री चरणारविन्दं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणो ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमस्कृताय जगन्नाथसुताय च सभृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। बागीशायस्य वादने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयसंविदितं नृसिंहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं भिद्यार्तिहं कनकपालभवद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रभजन्तमनुपितमपितकृत्यं द्वैपायनविरहकातुराजमहो पुत्रेति तन्मयतयतरुविनिदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतयस्मि। राधा कृष्ण समारंभं कृष्ण चैतन्य मध्यमं अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। हरि भक्ति
पराये च हरिनाम परायणं दुर्वृत्त्या वा सुवृत्त्या वा तेभ्यो नित्यं नमो नमः। जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय रूप सनातन भट्ट रघुना श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुना छय गोसाईर करी चरण बंदन जहाँ हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा
धियो अतः श्रीमद्भागवत महापुराण दशमस्कन्ध 39 अध्यायो श्रीबादरायण उवाच भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तं मनश्चक्रे युगमयमुपसृतः कलिजुग पावन अवतार परम करुणा करुणालय कृपा धन विग्रहों से निकाय गौरा कृष्ण से राधा ब्रजमोहन वाले सेवा अधिकार प्रदान कर भागवत ज्ञान प्रदाता अभिन्न नित्यानंद तरुण प्रेम भक्ति महाराज श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय परम प्रिय परिकर गंभीरा बालचार निवासी श्री श्री गंगा नारायण चक्रवर्ती चरणे परम पराश्रित मदृश्य जी उद्धारक परम करुण श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट प्रभुपाद अष्टोत्तर शत श्री कृष्णचंद्र गोस्वामी गुरु महाराज चरण सरोजे दासेर कोटि कोटि प्रणाम पूर्वक श्री गुरुपाद पद में प्रार्थना गुरुदेव जन्म जन्मांतर दास के तार चरणेर भित्त करे राखुन जार फल स्वरूप आपनादेर मतन भगवत भक्त चरण सान्निध्य मिले जाए। उपस्थित
বিপ্রগণ, বৈষ্ণববৃন্দ, সমস্ত গন্ধর্বজন, এবং আপনারা সবাই ভাই বন্ধু মাতৃশক্তি, প্রত্যেকের চরণাব্জে প্রণাম পূর্বক কৃপা আশীর্বাদ প্রার্থনা। বারবার জয় জয় শ্রী নিতাই, জয় জয় শ্রী গৌর, জয় জয় শ্রী রাম। मंच स्थित अभिन्न श्री कृष्ण विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के बारंबार प्रणाम। परमानंदेर विषय कोचबिहार जिलार हल्दीबाड़ीस्थ तालेर मोड़ श्री श्री राधा मोहन बंशीधारी मंदिर प्रांगणे আমরা সবাই বসেছি সপ্তাহ কালের ব্যাপী শ্রীমদ্ ভাগবত কথা শ্রবণ মনন আস্বাদন করবার জন্য আজ শ্রীমদ্ ভাগবত সপ্তাহ যজ্ঞের ষষ্ঠ দিবস। গতদিন আমরা সামান্য রূপে শুনেছি ব্রজবাসীরা তাদের পুরুষানুক্রমে আচরিত গোবর্ধন কাপের ইন্দ্র যজ্ঞকে রথ করলেন, আর সেখানে গিরিরাজ গোবর্ধনের পূজার প্রতিষ্ঠা করলেন। শুরুতে যতটা সহজ মনে হচ্ছে এতটা কিন্তু সহজ নয়। আপনারা 6 দিন ধরে যারা ভাগবত শুনছেন এখানে, আপনারা সবাই এখানকার যারা কোচবিহারবাসী, পুরুষানুক্রমে কোচবিহারে বাস করেন, তারা একবার বুকে হাত রেখে বলুন, আমাদের জন্য যদি এরকম নিয়ম লাগু হয় আমরা পারবো আমাদের বংশ পরম্পরার পূজা পাঠ ছেড়ে দিয়ে শুধুই গৌর গোবিন্দের চরণাশ্রয় করতে? বা শুদ্ধভাবে পারছি না? কিন্তু বৃহত্তর সনাতন ধর্মে বিভিন্ন অঞ্চলের ভেদে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠান আছে, মানুষ সেগুলোকে আমরা দেশাচার বলি। কোন কোন কুল অনুযায়ী কিছু কিছু আচরণ আছে, সেটাকে কুলাচার বলি, যেগুলো কেবলমাত্র বেদ বেদান্তে নয়, কিছু কিছু দেশের ধর্ম লোক ধর্ম আছে মানুষ। যেমন আমি আপনাদের উদাহরণ প্রসঙ্গে বলি, কোচবিহারের স্থানীয় জনসমাজে কিছু বিশেষ পুজো আছে, দেখবেন যেগুলো কোনো শাস্ত্রে নাই, তবুও কিন্তু করা হয়। কোচবিহারে দীর্ঘকাল ধরে করা হয়, আবহমান কাল ধরে কেন আসছে। এখন যদি আমরা বলি কোন শাস্ত্রে আছে, তা কিন্তু প্রমাণ দেওয়া যাবে না। যেমন ধরুন কোচবিহারের বিখ্যাত পূজা মাসান পূজা। এই মাসান নামক দেবতা কেবলমাত্র কোচবিহার পরিমণ্ডলের মধ্যেই পূজিত হন। কোচবিহারের বাইরে যদি আপনি যান, মাসান নামে কোন দেবতা হিন্দুদের নাই।
এই জন্য দেখবেন এদেশে যারা পূর্ববঙ্গীয়রা থাকে তারা বিশেষত মাসানের পুজো করে না, কেবলমাত্র এখানকারই যারা অধিবাসী তাদের মধ্যে সেই পূজার কিছু প্রচলন আছে। তো তাহলে মাসান ঠাকুর এদেশের কেমন ঠাকুর? এটা কিন্তু গ্রাম্য দেবতা, এরা কিন্তু স্বর্গের অধিবাসী দেবতা নয়, স্বর্গনিবাসী ইন্দ্র আদি দেবতার সমকক্ষ দেবতা নয়, তিনি নিতান্তই গ্রাম দেবতা, যা কেবলমাত্র একটা অঞ্চল ভেদে একটা অঞ্চলে পূজিত হয়। এর আচরণ করাটা কিন্তু সনাতন হিন্দু ধর্মের মূল ধর্ম নয়। আমি যদি মাসান পূজা না করি তাহলে আমি যে হিন্দু থাকবো না তা কিন্তু না, খুব ভালো করে বুঝবেন ব্যাপারটি। বা ধরুন বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে যারা কুলীন, তাদের মধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এরকম কিছু আচরণ আছে। যেমন ধরুন এই যে এখন বৈশাখ মাস জ্যৈষ্ঠ মাস চলছে, এরকম সময় মঙ্গলচণ্ডী পুজো করা, বিভিন্ন বিভিন্ন দেবীর শরণ গ্রহণ করা, বা দক্ষিণবঙ্গের দিকে দেখা যায় চৈত্র সংক্রান্তি আদিতে নীল ষষ্ঠী আদি ব্রত ধারণ করা, যেগুলির বেসিক্যালি আমরা যদি কোনো শাস্ত্র খুলে যদি খুঁজতে যাই তাহলে এর অতটা জোরালো প্রমাণ পাওয়া যায় না। বাস করা হয়, আবহমান কাল ধরে চলে এসেছে, এটা সংস্কার বিশেষ, দীর্ঘদিন থেকে হয়ে আসছে। যেমন ধরুন কুচবিহারের অধিবাসী যারা প্রায় ছেলে মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেলে তাদের বিয়ের আগ মুহূর্তে একটু মনসার গান টান দেয়। এটা কিন্তু এমন নয় যে মনসার গান না দিলে ছেলে মেয়ের বিয়ে হবে না, এটা বাস আবহমান কাল ধরে এটা হয়ে এসেছে, করা হয়। আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখবেন বিভিন্ন জনের মধ্যে বিভিন্ন দেশের কোন আচরণ আছে। যেন আপনি কোনদিন বাঁকুড়া পুরুলিয়ার দিকে যদি যান, সেখানকার বেটা ছেলেরা মনসা পুজোর সময় পায়ে আলতা পরে, ওটা তাদের সংস্কার করতে হয়। এক এক দেশের এক এক আচরণ আছে, মহারাজ, বিচিত্র বিচিত্র আচরণ। আমি অনেক জায়গাতে কুচবিহারে মনসা পূজনে হাঁসের ডিমও দিতে দেখেছি। আচ্ছা, সে শাস্ত্র সম্মতে কি অশাস্ত্রীয় এই নিয়ে বাদ বিচার বিতণ্ডা করে হবে, কিন্তু এগুলো হলো আমাদের দেশাচার, এটা কিন্তু শাস্ত্রীয় আচার নয়। খুব ভালো করে বুঝুন, এটা কি আচার? দেশাচার। এটা দেশে ভেদে কিন্তু আচরণ আলাদা আলাদা, এমন নয় এখানকার যে বিধিতে মনসা পূজা হচ্ছে সারা বাংলায় সেই রকম করে পুজো হয়, তা নয়। এখানে যেমন করে মনসা মঙ্গল কীর্তন হয়, সারা বাংলায় ওই রকম করেই মনসা মঙ্গল গাওয়া হয়, তা কিন্তু হয় না। এক একটা জায়গার আবার গাওয়ার ঘরানা আলাদা। যেমন কীর্তনেরই আমাদের বৈষ্ণব কীর্তনের কিন্তু ঘরানা আলাদা। পূর্ববঙ্গীয় মানুষেরা বেশিরভাগ যারা কীর্তন করেন, ঠাকুর মহাশয়াদের দেশের যারা আছেন, তারা গরানহাটা ঘরানায় কীর্তন করেন। এ দেশে প্রায় মনোহর শাহী ঘরানাতে কীর্তন হয়, কোথাও কোথাও ঠুংরি কীর্তনের প্রয়োগ আছে, যেগুলো ঘরানায় হয়। দেশ ভেদে বিভিন্ন জায়গার ঘরানা আলাদা, সব আলাদা। কিন্তু আমি আপনাদের যেটা বোঝানোর চেষ্টা করছি, এবার সেই জায়গায় ফোকাস করুন। এই যে লোকধর্ম বা এই যে লোকাচার বা দেশাচার বা কুলাচার, এগুলি করলে আমরা কিন্তু ঈশ্বর পাওয়া বা পারলৌকিক কোনো হিত হবে না। ভালো করে বুঝে নেন। আমি যদি মাসান ঠাকুর পূজা করি, মাসান ঠাকুর তো নিজেই স্বর্গের দেবতা নয়, আমি বললে যে স্বর্গে যাব তাও যাব না, আমার যে স্বর্গে জায়গা হবে তাও কিন্তু হবে না।
তবে ইহলৌকিক তিনি যেহেতু দেবতা রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, ইহলৌকিক হয়তো কিছু ভোগ সম্ভোগ আদি কিছু প্রাপ্তি হবে, ধন সম্পদা কিছু প্রাপ্তি হবে, কিন্তু এর দ্বারা আমার পারলৌকিক কোন কল্যাণ হবে না। আবার আপনি যদি দেবতারও পূজা করেন, যেটা শাস্ত্র প্রসিদ্ধ দেবতা ইন্দ্র বরুণ আদি দেবতার আরাধনা করলেন, এই ইন্দ্র বরুণ আদি দেবতার আরাধনার ফলে তারা যেহেতু স্বর্গের দেবতা, আপনি তাদের কৃপায় স্বর্গে যাবেন, স্বর্গে যেতে পারেন। এর এবার প্রসঙ্গ হলো স্বর্গে থাকবেন কবে? এক পটলা পুণ্য নিয়ে গেলেন, পুণ্য যেদিন ফুরিয়ে যাবে আবার স্বর্গ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। ব্যাপারটা খুব ক্লিয়ারলি বুঝতে হবে, কিন্তু না বুঝলে মুশকিল। তার মানে দেবতার পূজা করলেও আমার পারলৌকিক কল্যাণ হচ্ছে না। স্বর্গটা আমাদের শাস্ত্র হচ্ছে লাইক এ 5 স্টার হোটেল। স্বর্গকে আমি কার সঙ্গে তুলনা করবো? একটা 5 স্টার হোটেলের মতো। 5 স্টার হোটেলে যেমন নানাবিধ ভোগ্য বস্তু থাকে, ভিআইপি মানুষের 5 স্টার হোটেলে থাকে, তাদের নানাবিধ ভোগ্য দ্রব্য সেখানে সম্ভার থাকে, তারা সেখানে আমোদ প্রমোদ করেন, আনন্দে থাকে। তো স্বর্গ আমোদ প্রমোদ করার জায়গা। তো 5 স্টার হোটেল যেমন সর্বোচ্চ পয়সা পে করে ওখানে থাকতে হয়, কিন্তু স্বর্গেও কিন্তু আপনার কষ্টে উপার্জিত সারা জীবনের পুণ্য ওখানে ক্ষয় হয়। এবার পুণ্য ক্ষয় হয়ে যেদিন শেষ হয়ে যাবে, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত লোক বিশান্তি, আবার আপনাকে কিন্তু পৃথিবীতেই ফিরে আসতে হবে। স্বর্গটাও চিরস্থায়ী নয়। এবার বুঝুন, যেটা চিরস্থায়ী নয় সেটা তো কল্যাণ হতে পারে না। আমার এমন একটা জায়গা চাই যেখানে গেলে আর আমি পড়ে যাব না, আর আমার স্খলন হবে না, আমি স্থির হয়ে সেখানেই থেকে যেতে পারবো। এই রকম জায়গা কোনটা? যেমন দেখেন, ভাড়া বাড়িও বাড়ি, আত্মীয়দের বাড়িও বাড়ি, বন্ধু বান্ধবের বাড়িও বাড়ি, কিন্তু নিজের রেজিস্ট্রি করা বাড়িটা কিন্তু নিজেরই হয়। সেখানে মানুষ নিশ্চিত হয় যে না, আমাকে এই বাড়ি থেকে কেউ তাড়াতে পারবে না। কিন্তু ভাড়া বাড়ির তো কোনো গ্যারান্টি নাই। অসুবিধা সুবিধা হলে সেখান থেকে বেরিয়ে যেতে হতে পারে। আর আত্মীয় স্বজনের বাড়ি তো 2-3 দিন থেকে 4 দিন হলেই মুশকিল হয়ে যায় মহারাজ, তারপরে চেহারা বদলে যায়, তখন আর ভালো থাকে না সব। এমনকি জামাই আদর বলে যে বিখ্যাত শ্বশুর বাড়ি, সেই শ্বশুর বাড়ি সম্পর্কেও বাংলায় এমনই বলে 3 দিন পর নাকি ছেঁটারে বাড়ি। হ্যাঁ, শ্বশুর বাড়ি মধুর হাড়ি, 3 দিন পর ছেঁটারে বাড়ি। মানে বোঝা যায় আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যতই মিষ্টি হোক, সেখানেও কদিন পরে গেলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যায়। মানে স্থায়ী একটা স্থান চাই যে নিশ্চিত থাকবে। সেটা কোথায়? শ্রীমদ ভাগবত দেখাচ্ছেন স্থায়ী বন্দোবস্ত শ্রী গোবিন্দের চরণ কমলে। ঈশ্বরের পাদ কমল হলো সেই জায়গা যেখানে যদি একবার জীব পৌঁছাতে পারে, তার আর কখনো স্খলন হয় না। আর এই ঈশ্বর অনুধ্যান করার জন্য আপনার কিন্তু এই লোক ধর্ম, বেদ ধর্ম, দেহ ধর্ম এগুলির কোন ভূমিকা নেই। কেউ যদি এগুলোকে পরিত্যাগ করে তাহলে কি হবে? কারণ দেখেন, যারা গোবিন্দের শরণ নিয়েছে তারা জানে গোবিন্দের সেবা করা কত মুশকিল। সারাদিন ধরে সেবা করতে করতে দিন চলে যায়, তার আর সময় কোথায় যে একবার মাসানের নবুদ দাও, হ্যাঁ নবুদ দাও, এই করো, এত কিছু সময় আছে? সময় হয় না মহারাজ। যিনি একবার কৃষ্ণ পাদ পদ্মকে আশ্রয় করেছেন, তার এত কিছু করার সময় নাই। এবার তার যদি এই কাজগুলি ছুটে যায়, তাহলে তার কি কোনো অমঙ্গল হবে? তার কি কোনো বিঘ্ন হবে? এটা সংশয় আমাদের। আমরা ছাড়তে পারছি না কেন? আমাদের এসব সংশয় থেকেই তো। এই বুঝি না করলেই বুঝি মুই শেষ হয়ে গেল। সত্যি কি শেষ হয়ে যাবো? আমি যদি ওগুলো না করি তাহলে আমি শেষ হয়ে যাব। শাস্ত্র বলছেন না, রাখে হরি মারে কে। একবার যিনি গোবিন্দের চরণাশ্রয় করেছেন মহারাজ, এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোন শক্তি নাই, কোন দেবতা, কোন তন্ত্র, কোন মন্ত্র, কোন জাদু, কোন টোনা, কোন গ্রহ, ভূত, প্রেত, পিশাচ, কারো সামর্থ্য নাই কৃষ্ণ ভক্তকে সামান্য একটা ছুঁয়ে ধাক্কা দিয়ে বেরোতে। এই
এই জন্য ভগবান এখানে বলে সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য মামেকং শরণং ব্রজ অহং ত্বা সর্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচি। অর্জুন, এত এদিক ওদিক আর ভেবো না, সব ছেড়ে দাও। সর্বধর্মান পরিত্যাজ্য, কি কি জানবে? মহাপ্রভু সনাতনকে বলেছেন, এই সব ছাড়িয়ার বর্ণাশ্রম ধর্ম অকিঞ্চন হইয়া করে কৃষ্ণই কস্মান। কি কি ছাড়বে? বর্ণাশ্রম ধর্ম। বর্ণাশ্রম ধর্ম মানে আমি যে বর্ণের, কি বর্ণের? ধরুন কোচবিহারের আপনারা যারা আছেন বেশিরভাগই ক্ষত্রিয় বর্ণের, তাই তো? ক্ষত্রিয়ের যে খাত্র ধর্ম, যুদ্ধ বিগ্রহ করা, তো কই আমরা তো কেউ এখানে কাউকে যুদ্ধ করতে দেখছি না। কেউ তার ঢাল তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ চর্চা করছে না, কেউ তার ধনুর্বাণ নিয়ে করে নেয়। তাহলে ক্ষত্রিয়ের যে খাত্র ধর্ম সেটা তো নষ্ট হয়ে গেছে। সবাই তো কৃষি কার্য বাণিজ্য করছে। যখনই কৃষি কার্য বাণিজ্য গৌরক্ষা এগুলো করবে, তখন তো তিনি আর ক্ষত্রিয় থাকবে, বৈশ্য হয়ে যাবে। কারণ আমরা দেখলাম নন্দের বাবা পর্জন্য আর বসুদেবের বাবা সুর, দুইজন কিন্তু মহারাজ দেবগিরিরই পুত্র, মানে দুই ভাই। কেবলমাত্র পর্জন্য বৃন্দাবনে এসে গরু চড়ানো আর কৃষিকাজকে বেছে নিয়েছে বলে বৈশ্য গোয়ালা বলে করেছে, তিলক করেছে। আর বসুদেবের বাবা যাদব সুরবীর হয়ে একেবারে সুরসেন দেশের অধিপতি হয়েছেন বলে তিনি ক্ষত্রিয় সুরবীর বলে পরিচিতি লাভ করেছেন। তার মানে বুঝতে পারছেন, আমাদের কর্ম আমাদের কিন্তু স্থানান্তর করে। চতুর্বর্ণম মায়া সৃষ্ট গুণ কর্ম বিভাগশ। এখন কর্মটা যদি ক্ষত্রিয় চিত্ত না হয়, আমি আর ক্ষত্রিয় থাকবো? কারণ ক্ষত্রিয় গরু চড়ায় না, ক্ষত্রিয় কখনো চাষবাস করতে যায় না, ক্ষত্রিয় কখনো ব্যবসা করতে যাবে না। এ বৈশ্য চিত্ত ধর্ম। তাহলে আমরা বর্ণে ক্ষত্রিয় হয়েও হয়ে গেলাম বৈশ্য, তাই তো? আবার কারো কারো গতিতে এতই তামসিক হয়ে যাচ্ছে যে তমগতিতে শূদ্রত্ব প্রাপ্তি হয়ে যাচ্ছে। কেন? কারণ আমি প্রথম দ্বিতীয় দিনে বলেছি, এই দেশের অধিবাসীদের জন্য রায় সাহেব ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা সবার জন্য উপনয়নের বন্দোবস্ত করেছিলেন। করতোয়া নদীর তটে এক বিরাট সভা করে তিনি সেখানে প্রথম উপনয়নের আয়োজন করেছিলেন মহারাজ। তো কই আপনাদের সবার তো কইতে টইতে দেখতে পাই না আমরা। তাহলে এত ব্যবস্থা করার পর আপনারা এখনো কইতে নেননি কাঁধে, তার মানে ওটাও বাদ দিয়ে দিয়েছেন। তাহলে আর ক্ষত্রিয় থাকলেন কোথায়? তাহলে শুধু জাতির অভিমান, কুলের অভিমান করে কি লাভ? শুধু বললে তো হবে না, আমি রামের বংশধর, আমি কৃষ্ণর বংশধর বললে তো হবে না। আচরণটা সেরকম হওয়া চাই, তাই তো? যেমন ব্রাহ্মণ জন্মালো ব্রাহ্মণের কুলে, কিন্তু সে যদি মদ মাংস খেয়ে মাতাল হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তখনও তাকে ব্রাহ্মণ বলে পুজো করবে মানুষ? তাহলে যারা কুচবিহারের ক্ষত্রিয় কুলে জন্মে যারা খাত্র সংস্কার পরিত্যাগ করলেন, তারা কি ক্ষত্রিয় বলে পূজিত হবেন? হবে না। শাস্ত্রানুসার এটা হচ্ছে না, মিলছে না। এই যে এত শুনছেন না, এই যে ভাগবতের এই যে এতক্ষণ ধরে সূর্য বংশ চন্দ্র বংশ সেদিন স্পষ্ট রূপে আপনাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছে। কারণ মনে আছে কিনা আমি জানি না, কি করে সূর্য বংশ এসেছে, কি করে চন্দ্র বংশ এসেছে। এরা দুই বংশ কিন্তু ক্ষত্রিয় কুল। কোচবিহারের অধিবাসীরা যদি ক্ষত্রিয় হয়, তাহলে এই দুই কুলের মধ্যেই কোন কুলের হবে, তাই তো? শুদ্ধ ক্ষত্রিয় পরম্পরা তো ভাগবতে পরপর বর্ণনা আছে। তাহলে এই ক্ষত্রিয় কুলের তো উপনয়ন সংস্কার আছে মহারাজ। ভগবান রামচন্দ্রের লীলাতে দেখেন, রামচন্দ্রের উপনয়ন হয়েছে না? ভগবান কৃষ্ণের উপনয়ন হলো না? কংস বধ করার পরে উপনয়ন সংস্কার হলো। উপনয়ন আনতে চলে গেলেন শান্তিপনি ঋষির আশ্রমে পড়াশোনা করবার জন্য। তো এবার কুচবিহারের ক্ষত্রিয় কুল যদি তার খাত্রত্ব পরিত্যাগ করে যদি কইতে না নেয় কাজে, তাহলে আমি আর ক্ষত্রিয় আছি? তাহলে আমি যদি দাবি করি আমি ক্ষত্রিয়, এটা শাস্ত্রে কি ধকে টিকবে? টিকবে না। এই জন্য ব্যাপারটা কি জানেন, আমরা গুরুত্ব বুঝি না। আমি সেদিন
পঞ্চানন বর্মার উদাহরণ দিয়েছিলাম গুরুত্ব বোঝাতে। এই যে আমাদের জীবনে নিতাই গৌর এসে যে কি করে দিয়ে গেলেন আমরা গুরুত্ব বুঝছি না। কলির জীবের জন্য যে অনায়াসে ভগবত প্রাপ্তির জন্য কি অদ্ভুত ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন এটা আমরা বুঝতে পারছি না। যেমন কুচবিহারের ক্ষত্রিয়দের জন্য পঞ্চানন বর্মা কি করে দিয়ে গেলেন এটা কুচবিহারের ক্ষত্রিয়রা বুঝতে পারে না, পারে নাই বলে শেষ পর্যন্ত কুচবিহারে বাস করে সেগুলো কাষ্টে থাকতে হচ্ছে। খাত্র তেজ থাকলে তো তা হতো না। খাত্র দীপ্ত রূপে মাথা উঁচু করে জীবন যাপন করার সৌভাগ্য প্রাপ্তি হতো। যখন নিজেই যখন সেটাকে পরিত্যাগ করা হয় তখন সে ব্রাত্য হয়ে যায়। এই জন্য কুলধর্ম বর্ণাশ্রম আদি যে ধর্ম এটা ঈশ্বর প্রাপ্তির অন্তরায়। এবার ভালো করে বোঝেন, আমার কুলে এটাই হয়, হ্যাঁ আমার এমনই করা খায়, ওইরকম নাই। তোমার কেমন করা খায় কেমন হয় ওগুলো কোনো বিধি নয়। যেমন দেখবেন কুচবিহারের মানুষজন যখন পুজো করে ওই বেশিরভাগই ফুল তুলসী পাতা সবই একটা ওই ঢোঙার মধ্যে নিয়ে জল ফল সবার মধ্যে দিয়ে ওখান থেকে জল থেকেই তুলে তুলে ফুল দেয়। শাস্ত্র বিধি অনুসার জলে চুলিয়ে ধোয়া ফুল কখনোই আর ভগবত সেবা হয় না।